Hi everybody, welcome to Shri Saptagiri PU College online coaching classes. Unit number 3, Current Electricity, Department of Physics. Hope you all watch previous lectures. In this lecture, Current Electricity 4, we can study what is the cause of resistance and different things related to resistance. In the previous lecture, you have learnt what is the relation between current and drift velocity and the statement of Ohm's law. So let us try to recapture the statement of Ohm's law. At a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the conductor. So, in this lecture, let us derive an expression for Ohm's law, that is of V is directly proportional to I. It might be asked for 3 marks also. Deduce Ohm's law. So how to derive an expression for Ohm's law means, let us consider a conductor first. You have to draw the diagram for this one. So let us consider a conductor where the potential difference is applied to it, where the conductor has a length L and area of cross section is A. Let V be the potential difference and I be the current flowing through the conductor. So consider this diagram where it consists of a conductor having a length L and area of cross section A. Let V be the potential difference applied across the conductor and I be the current flowing through the conductor. Okay. Now, from the definition of drift velocity, we know that Vd is equal to E into tau divided by m. We have neglected here E because we have taken the modulus of Vd. Therefore, E into E divided by m into tau na, we can write it as E into tau divided by m into E. So since E andre ಏನಂತ electrical field intensity, where electrical field intensity is given by V divided by L, where V is the potential difference and L is the length of the conductor. So let us replace E by V by L in this equation. So E into tau divided by m as it is hange barkonta idini. E is replaced by what? V by L. Okay. Next step. The current flowing through the conductor I is equal to NAE into Vd. So we have to replace Vd by E into tau divided by m into V by L. So NAEA as it is hange replace ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ Vd ಬದಲು ಏನು ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ n tau into V divided by ml ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. tau relaxation time it is also fixed. We are not varying the area and length, therefore area and length is also a constant. Mass of an electron therefore it is also a constant. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 1 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, 2 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮು, ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ is equal to n e square into tau into a divided by ml ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಕರ್ಕೋಣ.
ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಇಂಟು ಎ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಎಸ್ 1/r ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನೀವು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್. So from this equation we can also write it as V is equal to I into R ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೀತೀರಾ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೇರ್ it has a length L and area of cross section A. Let V be the potential difference applied across the conductor and current I is flowing through the conductor. Okay, next from the definition of drift velocity we have Vd is equal to E into E divided by M into tau. So E ನ ಹೊರಗಡೆ ತಕ್ಕೋಣ, since E is equal to V by L ಅಂತ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. The current through the conductor is given by I is equal to NAE into VD. So VD ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ. ಸೊ ಇ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎನ್ ಎ ಟೌ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ತೆಕ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 divided by r, ವೇರ್ r ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು, ನಾನು 1/r ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. Where R is also called as R is equal to V by I, it is the ratio of potential difference V applied across the conductor to the current flowing through the conductor. ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹಂಗಂತ. ಸೊ R is equal to V divided by I. V ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ potential difference, I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ current. Therefore R is defined as a ratio of potential difference V applied across the conductor to the current flowing through the conductor. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಡಿಫೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. So resistance, we know that R is equal to V divided by I. It is defined as the ratio of potential difference V applied across the conductor to the current flowing through the conductor. And SI unit for the electrical resistance is enta baribeku, ohm. Okay, this is a symbolic representation of an ohm. Now define 1 ohm. You have to define 1 ohm. Since we know that R is equal to ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, V divided by I. V ಅಂತ ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅವಾಗೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅದನ್ನು 1 ಓಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ 1 ಓಮ್. ನಾವೇನಾದ್ರು ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ 1 ಓಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ವೆನ್ ಯಾವಾಗ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, 1 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು.
So this is a definition of 1 ohm. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 2 ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ -3 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ -2. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಿದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮೇಷನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು? ಕರೆಂಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನೀವು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಪೋಸಿಷನ್ನ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೈ ತೋರಿಸಿವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಅಲ್ಲಿ? 100% ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ so let us consider a conductor in which, just a second, okay, so let us consider this conductor in which the electrons are moving randomly. so ಯಾವಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when there is no potential difference is applied. ನಾವೇನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾವಾಗ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ನ ತಗೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು? ಈ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಫೋರ್ಸ್ಗೂ ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಏಕೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ದಿಸ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಕರೆಂಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ವೆನ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, there is a collision between the electrons and electron and positive ions. This collision offers the opposition for the flow of ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಫ್ಲೋಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. Therefore, the
resistance will be occurred. This electrical resistance depends upon the nature of the material also. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಸು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ the electrical resistance depends upon the nature of the material because the arrangement of the ions is different in different materials. ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವೀಗ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲಿ? ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So collisions is the main cause of resistance anta artha. Okay, so in this slide if you have any doubt you can ask me now. Thank you.